Атабайга. Dağılsın, Ассалаумағалейкум. dağılsın eshitib turma. Endi hozir bo'ldi. Dağılsın eshitib turma. Xo'sh. Tayyor opa o'tirib olaman. O'tirib olaman. Dağılsın eshitib turma. Yoqda stol chiqib Bakcan, qoldi. dağılsın eshitib turma Bakcan. Ekrан bo'lgan ekan, deb jayib olmaydi ekan. Tegrab. Sen atlov qiltirib o'tding. Ko'rdim. Tamam. Şunu sağ sol. Yaxshi. Dağılsın eshitib turma. Bakcan, Ko'rar misin? Атабайга естіліп тұр ма? eshitib turma mening dağılsın. Mening dağılsın eshitib turma. Сіздердің дауыс естіліп тұр ғой. Dağılsın eshitib turma. Assalomu alaykum, dağılsın eshitib turma. Recording in progress. Dağılsın eshitib turma endi. Dağılsın eshitib turma. Assalomu alaykum Атабайга естіліп тұр ма? Eshitib turibdi. Sizlarga eshitib turma. Атабайга дауысымыз естіліп тұр ма сізге? Ой, eshitib turibdi. Болды. Sizlarga eshitib turibdi bizga? Қазір келді, естілді. Yaxshi.
Ha, Eshitib turibdi, boshlayvering. to'g'ri. Biz Innovatsion universiteti, biz hozir birinchi kurs studentlari bular. Birinchi kurs ekonomika ham moliya qaniylik studentlari. Sizni hozir tanishtirdim. Tajribangizni, hozir qayerda ekanligingizni boshlayversangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Innovatsion texnologiyalar universiteti studentlari. Men atim Atabek Alimov, men atimda informatsiya bergan shahar. Hozirda Amerikadaman, Arkanzas universitetida visiting professor sifatida shu yerda жұмыс істеп жатырмын. Birinchidan, sizlar birinchi kurs ekansiz, student bo'lganingizdan qutlug'layman hammangizga. Hammangizga tabislar. O'sha eng oltin davr, bilimga qumar, bilimga qushlar, bilim ola oladigan vaqt, boshqa vaqt yo'q hisoblanadi bizlarda. Shuning uchun bundan unumli, yaxshi, ratsional foydalanishni tilab qolaman. Ekran ko'rib turma? Ko'rindi. Ben ko'p o'ylandim, studentlarga ne haqida aytsam ekan deb. Har kuni 1 soat kelishik uchun deb tanladim temani. Sebebi kunimizda bizlar foydalanuv bo'yicha hammasini bilamiz. Saboq o'qish kerak ekanligini, kelishikka tayyorlanuv kerak ekanligini, kitob o'qish kerak ekanligini, жұмыс істеу керек ekanligini, biroq uni amal qiluvda aqsovlar bor. Sebebi bizda disiplinalik өмір сүруге qalbleşmaganmiz. Shuning uchun bugungi uchrashuv foydali bo'ladi degan umiddaman. Hurmatli studentlar, men odatda studentlarni kollegalar deyman. Sebebi bu kelajakda sizlar уже finansist bo'lasiz, menejer bo'lasiz, ekonomist bo'lasiz. Men de ekonomistman. Hozirgi vaqtda ekonomikada turizm bag'dari bo'yicha ilmiy izlevlar olib boryapman. O'zim Qoraqalpog'istonda gidan bo'lib ishladim. Tak, davom ettirsak. Tak, bir kunda 24 soat bor hammamizda. So'ng 8 soatni обычно uxlaymiz. Tak, necha soatni uxlaysiz, hurmatli zamonlashlar, Z avlod? Bu yerdan to'shqisini bosib, aktiv qatnashamiz. Bolalar, qizlar. To'shqisini bosin, so'ng nesini bossangiz. Z kelib turaver, Baxtjon o'zing bo'lmasa. Necha soat uxlaysiz kunda? Uxlaymiz deydi. Ko'p uxlaymiz deydi. 7 soat. 7 soat az bo'l. Sen ko'proq uxlaw kerak. Ko'proq uxlasang, uyqung qangandan keyin odam tazadan ishki dunyosi paydo bo'ladi. Tazadan maqsadlar paydo bo'ladi. Az uxlang demayman. Umrga keragi kunda 8 soat norma. 7-8 soat. Al 8 soat жұмыс істейміз. Жұмысқа кірсеңіз, ертең Бақытжанға ұқсап 8 soat жүресіз жұмыста, 10 soat ham жүресіз. 2 soatda жолға кетеді. Маршруткаға мінеміз, автобусқа мінеміз, болмаса машинамызбен жүреміз, газ құйдырамыз. Қалған 3 soatni ovqat tayyorlауға, ovqat жеуге уақыт өткереміз. Азанда завтрак қыламыз, 1 soat, yarım soat. Бұның ішінде әлбетте жаңа айнаға қарайман, tush, qalam, laq qo'llanaman degan zatlar bor da. Yana 3 soat qoladi sonda. Hisoblab ko'ring, men durust hisobladimmi? Matematika o'qiymiz bugun. 3 soat qoldi. So'laymi kelishak uchun? Olma kelishak haqida o'ylash uchun. Ne uchun bizlarda kelishakka umtiluv, kelishakdagi maqsadlarni aniqlash, kelishakdagi maqsadlarni amalga oshirish uchun vaqt tobu degan narsa az. Sebebi vaqtimizda qiymaymiz onun uchun. Yeli men televizorda, yeli men
Instagram'da, или мен Telegram'da, или мен YouTube'da айтпадым. Дұрыс па, қате ма? 3 сағат уақытымыз қалды бір күнде. Значит, осы бізде сарплайтығын, осы 3 сағат уақыт үнемлейтігін келешек үшін ойлануымыз керек. Осы 3 сағат біздердің келешегімізді шешеді. Соның үшін мен сіздерден сұрар едім, өтініп, осы 3 сағаттан 1 сағатын, дым болмағанда 1 сағатын өзіңіз үшін, келешегіңіз үшін ойланың. Мақсаттар жаздың, блокнот тұтуды маслахат беремін әмеңізге. Күнделікті ең жақсы уақияларды жаздың. Мәселен, шет тілін біле ме деп сұрадым, Бақытжаннан. Айырымлары біледі деді. Шет тілін үйрену қиын емес. Мен мәселен азыр карьерада һәмме позицияны иелеп болған адаммын мен. Университет масштабында, сондай практика масштабында. Бірақ менің перзентлерім шетел хақында менің астына шетелде оқу хақында зат сіңсін деп мен шетелде жүрмін да. Оларға шарайат жарату, оларда кетуге болатындығы хақында подсознаниясына сіңдіру мақсатында шетелде жүрмін да. Болмаса мен Бақытжанға ұқсап осы жерде сабақ өтіп арқайын жүрсем болады. Ешкім бақырмайды. Айлығымды аламан, азанда бараман, кеште қайтып жүрсем болады. Бірақ келешек үшін бәрібір ненедір сарплау керек, ненедір бағыш ету керек. Ал сіз күннен неше сағат ажыратасыз келешегіңіз хақында ойлануға, келешегіңіз хақында, мәселен, англичан тілін үйрену дедім, қай дәрежеде білесіз? Уже заманы өзгеріп барады. Бұл хақында сен тоқтаймыз. Қалай ойлайсыздар? Келешек үшін неше сағат ажыратасыз күніне, әр күні? Жоспарыңыз бар ма? Ұйқы, бос уақыт, Telegram, социал тармақтардан қанша уақыт ажыратасыз деп отырыпты. Өзіңіз үшін, лишний өзіңіз үшін, келешек өміріңіз үшін. Қанша уақыт? 5 минут, 10 минут, 1 сағат, 1,5 сағат уақыт ажыратамыз, солай ма? Yaxshi, рахмет. Ең мақұл жолы айнаға қараң да. Үлкен айна бар ғой әммеде. Біз білеміз, Instagram'да, Facebook'та, Telegram'да профильдеріне суретлерін қояды. Кафеге барып, туалеттің қасында үлкен айна болады, айнаның қасында суретке түсеміз. Солай ма? Сол айнаға қарағанда өзіңізден сұраңыз, сен кімсің деп та. Айнадағы адамнан сұраңыз, егер сіз айнадағы адамнан қорқпайтын болсаңыз, оған еркін жауап бере алатын болсаңыз, сен келешекте кім боласың, келешекте не болып істейсің, 1 жылдан кейін кім боласың, 2 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін. Олар стратегия түзіп алу керек келешек хақында. Так, жаңа айттым, телевизор, біздің әулет, мәселен, X әулет, телевизор көретін едік. Отырып, Дикая Роза, Мариана, Богатый тоже плачет деген киноларды көретін едік. Оларды сіздер білмейтінін болсаңыз керек, папаңыздан, мамаңыздан сұрасаңыз болады. Әзір социальный медиада 1 минутта барлық информацияны шығарып береді, 1 минутта жеткеріп береді. 60 түрлі, 1 сағатта 60 түрлі контент көруге болады. Соның үшін уақыттан үнемлі болғанда, көрмең демеймін, көрің, пайдаланың, бірақ өзіңізге пайдалы болу керек та. Соның үшін 1 сағатты келешекті құруға, ажыратуға әрекет етің. Әстен, мәселен, 1 сағатты күніне жәбір болатын болса, 1 сағат кітап оқу дейін, мәселен, жәбір ол. Өмірінде оқымаған адамға 1 сағат кітап оқу отыру ең қиын зат. Қандай десем болады? Жаңада үлкен жүкті бір көтеріп жүргендей кеп. Ал күніне неше бет кітап оқисыз? Бұндай қызыл кітапқа кіріп батқан шығар азыр уақытта. Бар ма? Бірақ андай көп емес та. Андай бір теманың жартысы қалады күнде. Сол 2 күнге созылады. Рахмет. Мынандай да, темаға байланысты кітап емес та, ол сабақ даярлау деп айтылады да, менің пікірім. Бұл лекция, бұл ұшырасу, бір мотивационный, бір цыганский ұшырасу емес та. Мен бәрқұлла дисциплинаға айтып беремін. Бақытжан біледі, бірге істестік, бірге ilmiy зерттеу жұмысы алып барды, қалай жұмыс істеген. Ұлыма өмірде өзіңізден өрнек алуға әрекет етің. Біреуге жақсы адамдардай болуға ұмтылуға болады, бірақ өзіңізді
жойтуп алмаң баскаларга окшоймон деп да. Соның үшін асте 5 минуттан 2 минуттан көбейтіп бара берің да. Ярым бет оқың, бір бет оқың, бірақ оқыған затыңызды өмірде әмелге асыруға әрекет ету керек. Мен мәселен сіздерде студент уақытымда шет елде оқуды, мектеп уақытымда шет елде оқуды арман ететінмін. И Малайзияның интернеттен іздеп көрсеңіз болады. Политехника университеті бар. Дүниядағы ең жақсы университеттерден. Соған оқуға кірдім мен мәселен 11 классымда. Үйдің іші жіберген жоқ, менің ілажым болған жоқ. Әзір ата-аналар тайын қайерге оқиман десе жіберер. Соның үшін әзір сколаршипларым бар. Ол кезде шетелге бару деген ойымыздың, санамыздың астында да қорқатын едік үйден шығуға да. Соның үшін әзір дүния ашық, глобал, һәммемен байланысуға болады. Социалдық тармақтардан пайдаланғанда менің маслихатым шетел адамдарымен англичан тілінде болсын, неміс тілінде болсын, егер үйренер жақ тіліңіздегі адамдармен, сол тілдегі, сол нациядағы, сол миллеттегі адамдармен танысуға әрекет етің, жазуға әрекет етің, сөйлесуге әрекет етің да. Өзіміздің Елубаймен, Бақытжанмен күнде де сөйлесесіз ғой мәселен да. Дұрыс па, Бақытжан аға? Байланысамыз, сабақ өтеміз. Өзіміздің неміске қарап көргізіп. Так. Менің пікірімше, дүния ұлыма шеңберлерден барады. Дөңгелек шеңберлерден барады да. Мәселен, шеңбер әрекетінде һәммеміз. Атомлар, мен білмеймін, химияны, биологияны қайда жерде оқыдыңыз. Атомлар молекулаларды қалыптастырады, пайда етеді. Молекуладан өмір, дүния пайда болады. Ұлыма һәмме зат молекуладан, атомнан барады да. Көз алдыңызға келтірің, сұлу қызды, мәселен, қызларды айға теңейміз. Ай жердің атрапында айланады. Жер болуына қарамастан айға ұмтылады. Ай болуына қарамастан аспандағы жерге ұмтылады. Бір-бірімен айланып жүре береді, бір-біріне ұмтылады. И мақсаты бар, құяштың атрапында айланады. Көз алдыңызға келтірің. И жер мәселен, қателеспесем, нешедір мәрте үлкен. Ай, жер мәселен айдан нешедір мәрте үлкен, 300 ба, 400 ба, 500 ба мәселен да. Бірақ жер айдың кішкентай болуына қарамастан бірге жүруге әрекет етеді. Көз алдыңызға келтірің, құяштың атрапында Юпитер бар. Солай ма? Юпитер мәселен 1000 есе үлкен жерден да. Бірақ бір мақсат жолында құяштың атрапында айланып кетіп баратыр. Құяшты көрің, құяшам өз орбитасында, мәселен, галактикалармен бірге айланып баратыр да. Құяш мәселен миллион мәрте үлкен. Юпитердің өзінен, жерді айтып отырғаным жоқ. Аспанда жұлдызлар бар мәселен да. Аспандағы жұлдызлар мәселен құяштан неше миллион мәрте үлкен да. Массасын айтып отырмын. Значит, галактика әрекет етіп жатыр. Үлкен галактика, ай, ол, жер, Юпитер. Біз кішкентай ғана, мынандай ғана адамдармыз ғой, мәселен да. Не үшін бірге әрекет ете алмаймыз? Не үшін бірге істесе алмаймыз? Не үшін бірге сабақ даярламаймыз? Келешек үшін не үшін бірге әрекет етпейміз? Біргелікте үйренбейміз? Яғни осыған әрекет ету керек. Бір өзі, значит, бір объект, бір атом болсын, бір молекула болсын, бір адам болсын, бір жер болсын, есет қалмайды. Әмесі біргелікті әрекет етеді, бір-бірін тартады. Мәселен, сіз жерде жасауыңызға жердің тартып тұрғаны себепші. Егер жердің тарту күші болмағанда, G тең 9,8 дейміз, метр секунд квадрат. МГХ нызамы мен физиканың біздер жерге тартылып тұрмыз. Алма түсіп кетеді ғой. Тап сондай біргелікті әрекет етуге әрекет етуіміз керек. Мінекей, анық несі, жерден Юпитер 11 мәрте үлкен, Юпитерден құяш 1000 мәрте үлкен, мәселен, жер, мәселен, айдан 3,7 мәрте үлкен. И көріңіз мүмкін мағлұматларды.
Так, бұларды айттық. Не үшін адамзат, мәселен, өзіне жаңағы кібір, өзінде жаңа менмендік деген нәрсе болу керек. Кішкентай ғана зат болып. Наоборот, бір-бірімізді қолдап қуатлауымыз керек. Экономикада бәсеке деген түсінік бар. Мұғалімдеріңіз үйреткен шығар эконом теориядан, мектепте маркетинг деген пәндерді өткен шығарсыз. Конкуренцияның өзі бір-бірімен бәсекелесу деп есептаймыз да. Бірақ негізінде егер біз бір-бірімізге жәрдем берсек, соның өзі үлкен нәтижеге алып келеді. Мәселен, бәсеке, үлкен бәсеке компаниялар. Екі компания, үш компания бәсекелеседі, ең кейінде біреу жеңіледі. Ақырында қосылып, үлкен корпорацияға айланады. Мәселен, шетелдерде ондай корпорациялар көп. Бұлардың стратегиясы ең біріншісі болу компаниялардың. Соның үшін бұндай компанияларды құру үшін, бұндай компанияларда жұмыс істеу үшін, креейт қылу үшін төртеуміз, бесеуміз отырып бір проект үстінде істеуіміз керек. Әзірден маслахатым. Қандай бизнес істеуге болады? Әзір онлайн маркетингде қандай бизнеслер бар? Онлайн финанста қандай жұмыслар бар? Онлайн бухгалтерияда қандай жұмыслар бар? Әзір дүния жүзі глобалласу болды ма, біз заманға сай әрекет етуіміз керек. Соның үшін әмеңіз бір-біріңізбен дос болың. Бүгіннен сізге тапсырма әзірден қағаз үрсіңіз бар ғой, әмеңіздің. Яғни прям меге жазамыз ба? Иә. Азыр аудиториядан алып келдік балаларды. Болды. Қалды. Так, Бақытжан, рахмет көп. Көз алдыңызға келтірің, қалың дос болың да, 4 адам. 4 адам бірге қалың дос болың. Жаңағыдай бір мақсат қойың. Не істей аламыз? Қабілетлерімізді ашың. Бір бетке жазың. Әзір көрсетемін мына жерде. Circle. Өмірдің өзі шеңберден ibarat. Мәселен, сіз әмме нәрсеге үлгермейсіз. Құрметлі кәсіптесілер дейін. Сіз ағайынге қатынасып үлгермейсіз. Әммесімен бірдей. Сіз мұғалімдердің әммесімен бірдей отношение қылып үлгермейсіз. Мына жерде 50-60 адам отырды. Әммеңіз бірге бір күнде, болмаса бір аптада, бір айда көрісіп, әмме нәрсені талқылап үлгермейсіз. Сіз, мәселен, керекли видеоларыңызды, киноларыңызды көре алмайсыз. Сіз, мәселен, 100 бет кітабы оқи алмайсыз. Соның үшін сондай шеңбер қылуыңыз керек, шеңберді кеңейтуге әрекет ету керек. Так, көз алдыңызда, қиялыңызда екі шеңбер сіздің да. Вена диаграмма деген бар, солай ма? Мен мына жерге сызбақшы едім. Білмеймін, мына жерде сызылмай ма? Сызылмайды екен. Қалегем бір қағазыңызға, дәптеріңізге, ноутбугыңызға, жаңа компьютерда болса да, екі шеңбер сіздің Вена диаграмма. Қалеген досыңызбен салыстырың. Досым менің рауажлануым үшін не қылды? Мен досымның рауажлануына не қылдым? Қалеген профессормен салыстырың да. A intersection B. A менен B-ның ұлыма тәріплері. Ортасындағы кесіліскен нұқатлары. Біз қайерде кесілісеміз? Қайсымыз бір-біріміздің рауажлануымызға тәсір етеміз? Сондай рауажланатын адамлармен контакт қылуға әрекет етуіміз керек. Сонда ғана біз рауажланамыз. Бұны 3-4 шеңберменен біріктіруге болады. Мәселен, ата-анаңызбен салыстырың. Ата-анаңыздан не үйрендіңіз? Көп нәрсе. Сіздің шеңбер кішкентай молекула еді. Туылмастан алдын. Туылдыңыз, үлкен бөпе болдыңыз. Кейін мектепке бардыңыз. Бірінші әріпті үйрендіңіз. Мұғалімнен алдыңыз. Ата-анаңыздан өмірде үйрендіңіз. Өмір давамында әзірге дейін үйреніп жатыр. Сіздің шеңберіңіз кеңейіп жатыр. Енді сіз университетке кірдіңіз, университеттің профессорларымен шеңберіңізді кеңейтіп жатырсыз. Олардан білімді алып жатырсыз. Енді сіз алған біліміңізді әрбір бетіңізді, әрбір теманы өмірде қалай әмелге асырсам болады. Болмаса, еш затқа керек емес ол. Бақытжан аға, мәселен, 4 жыл давамында бакалаврда оқыдың, 2 жыл магистратура, 3 жыл докторантура, PhD жақладың, мәселен. Алған білімлерінің неше процентін өмірде қолданып жатсың?
тәжірибелер елде топлап жатырмыз. Соны тәжірибе топлау басқа, бұл жақсы әлбетте. Көзқарасың кеңейеді, басқаша сөйлейсің. Бірақ оны өмірде әмелге асырсаң, сен оның профиі боласың, профессионалы боласың. Өзіңіздің брендті жаратуға әрекет етіңдер. Мәселен, құрметті студенттер, телефоныңыз бар ғой, қасыңызда? Бар қасымызда телефон. Телефоныңыз болса, Google ететін, Google ет деген әзір фраза бар орысшада. Google қылың. Google'дан өзіңіздің атыңызды жазып іздең. Шықты ма, Біржат? Женский имя. Не существует деп қойып, не қыл деп қойыпты? Тарихта атым жоқ екен. Тарихта атым жоқ екен мен. Бұл виртуал әлем. Виртуал әлемде өзіміздің брендімізді жаратуға әрекет етуіміз керек. Мәселен, университеттің Телеграмда 3400 адамы бар, Мен ағза емеспін, бірақ. Себебі мені қызықтыратын нәрсе болу керек, мен ағза болуым үшін да. 3400 адам күзетеді университеттің Телеграм каналында. Егер сіз университет хақында бір информация берсеңіз, университеттің мынандай имканиятлары бар, университетте мен мынаны үйреніп жатырмын, университетте мен мынандай әмели жұмыс істеп жатырмын деп университеттің пиарщигіне видеоңыз жіберсеңіз, ол әлбетте шығарып береді. Себебі контенттен таба алмай жатыр. Тура ма, Бақытжан аға? Значит, біздер жаңағы Вена диаграммаға университеттің үлкен 3400 аудиториясына өзіміздің 0 аудиторияны сол арқылы кеңейтуіміз мүмкін, өзімізді таныстыруымыз мүмкін. Өзіміздің circle'ымызды, шеңберімізді кеңейтеміз осы арқылы. Так, енді математика қылайық аз-маз. Математиканы мен жақсы көретін шығарсыз. Мен экономика туралы, финанс туралы сөйлемей ақ қояйын дедім. Бірінші математиканы жақсы көретін адам, финансты жақсы көреді, математиканы жақсы білген адам, экономиканы жақсы көреді деп ойлаймын. X плюс Y тең A, X минус Y тең B, 8, 10 дейік. X-ті табу мақсат, солай ма? X-ті табу, X-ті бір сан деп ойлаймыз да. 3-ті табуымыз келеді, 4-ті табуымыз келеді, 5-ті табуымыз келеді, минус 2-ні табуымыз келеді. Бірақ X-тің негізгі саны қарақалпақ тілінде жақсы түсіндірілген, өзбек тілінде емес. X-тің мәнісі деген сөзді сұрауды сұрайды. X-тің мәнісі нешеді? Значит, біздер өмірдегі мәністі табуға әрекет етуіміз керек. Мақсатымызды табуға әрекет етуіміз керек. Мақсатымызды тауып болғаннан кейін оған қалай ерісеміз? Не істеймін деп емес, қалай істеймін деп әрекет етуіміз керек. Сонда ғана біздер бағанағы мәністі тауған боламыз. Мақсат сан емес, мақсат мәніс болу керек. Сонда ғана біз жүреміз, жақсы рауажланамыз. Қалай бір сағатты күніне ажыратамыз? Бір сағат инвестиция деген түсінік бар. Экономикада не зат еді ол? Investment dedi in English. Енді бұлар бірінші курс студенттер. Мәселен, инвестиция бұл капитал есептелінеді. Егер сіз келешегіңізді құрмақшы болсаңыз, келешегіңіз үшін уақыт ажырату, білім алу, тәжірибе топлау, бұл барлығы инвестиция болып есептелінеді. Значит, сіз студент дәуіріңізде бірінші скилларыңызды рауажландыруға әрекет етің. Қандай скилларыңыз бар? Сіздерде қабілетлеріңіз бар, яғни. Сіздерде қабілет көп, негізі біз білмейміз. Өзімізден білмейміз, өзіңізден білмейсіз.
Мәселен, ана жерде Шерзат деген жігіт болуы мүмкін. Білмеймін атларыңызды. Шерзат дедім, келді. Атыз аударып білесіз, солай ма? Балалар. Субботникке шығасыз, солай ма? Сіз экоактивистсіз. Қараң, бір скилліңізді аштым уже. Терек егесіз, помидор егесіз үйде, тауыққа қарайсыз. Уже сіз селхозда опытыңыз бар адамсыз. Сіз мәселен нөкістің жолларын жақсы білесіз. Значит, сіз нөкісте гид болуыңыз мүмкін. Путеводитель дейді, гид, экскурсовод болуыңыз мүмкін. Егер шет тілін білсеңіз, шет елдің адамдарына көрсете алады. Қараң, қазір сізге 3 скилліңізді көрсеттім. Сондай хоббиларыңыз болуы мүмкін. Сіз шахмат ойнауыңыз мүмкін, сіз футбол ойнауыңыз мүмкін. Хоббидан не шешіледі? Мәселен, шахматқа қызығатын, я болмаса настольный тенниске қызығатын адамдар, балалар, обычно командовый ойында, командовый жұмыс істеуге кірісуі қиын. Мәселен, менің өзім шахмат ойнауға қызығамын. Ойнаймын, анам жақсам ойнаймын. Мен өмірімде футбол ойнап көрген адам емеспін. Волейбол, я болмаса групповой. Соның себебінен мен группалық жұмыстарға кірісе алмайды екенмін. 4-5 адам болып бірге істесем, маған жақпайды ол. Бір өзім отырайын, болмаса 2 адаммен сөйлесіп отырайын, бір проект үстінде істеген жақсы маған. Соның үшін әзірден хоббиларыңызды қалыптастырың. Настольный теннистен ойнау керек, волейболдан ойнау керек. И онлайн кітаплар бар. Әзір бесплатный курслар бар. Courseraның өзінде егер көрсеңіз 10 мыңнан астам курслар бар. Себебі келешек кәсіплері. Әзір мәселен финанста оқуымыз мүмкін, экономикада, маркетингті оқуымыз мүмкін. Бірақ келешекте әзір заман қалай болады, оны біз көз алдымызға келтіруіміз керек. CV деген нәрсе бар. Create your CV деп жазың. Бір отметка қылып қойың телефоныңызға. Заметкаға CV. И LinkedIn деген платформа бар. Мәселен, біз Instagram қолданамыз, TikTok қолданамыз, Facebook қолданамыз, Telegram қолданамыз. Бірақ ішінде бізге керек емес нәрсе көп. Егер LinkedIn-ге кірсеңіз, дүниядағы ең рауажланған көп капиталға ие корпорациялардың, ең жақсы алымлардың, Нобель сыйлығы лауреатларының постларын көресіз, олардың видеоларын көресіз. Сіз біліміңізді арттырасыз. Сондай кейінгісі тіл біліміңізді, шет тілін үйренуге әрекет етің. Күніне 10 сөзді есаплаң, айына неше сөз болады? 300 сөз, солай ма? Жылына неше сөз болады? 12-ке көбейтсек? Қанша? 3600. 3600 сөз дегені бұл B2 сертификаты нақ деген сөз. Яғни IELTS 5,5 анық аласыз. Бір жылдың ішінде сізге алудың жолын айтып отырмын. Күніне 10 сөз болды. Мен мәселен англишан тілін үйренгенімде стикерлер бар ғой, жасыл, сары, қызыл. Сондай стикерлер мәселен баня туалетіме дейін бар еді. Кухняма дейін бар еді. Мәселен студент уақытымда да. Жабыстырып қойма, ана сөз, мына сөз, ерлеп қойма, мына шетіне қаралпақшасы, мына шетіне орысшасы. Мәселен Америкада жүрмін. Мақсатыңызды анық белгілеп алың. Осындай өзіңіздің қабілетлеріңізді ашып алсаңыз, сізге мақсат пайда болады өзіне өзі. И соны әмелге асыруға әрекет өзіне өзі пайда болады. Так, дүнияның өзгерісі. Біз білеміз, әзір дүния күннен күнге өзгеріп баратыр. Ана неде жазылған екен? Пирамидаларда жазылып кеткен екен, жасылар бұзылып баратыр деп. Бұны елегеден айтады да, бірақ наоборот рауажданып баратыр, менің пікірімше да. Дүния жүзі 4 индустриал революцияны басынан өткерді. Бірінші машина техникалардың пайда болуы, екінші электроэнергиясының пайда болуы. Яғни, үшіншісі, мәселен, компьютер технологияның автоматизацияның пайда болуы да. И төртіншісі, әзірге AI пайда болуы, и интернеттің пайда болуы. Значит, біздер, мәселен, бірінші машина технологиялардың шығуы 17-ші әсірге тиесілі. Электр энергиясының шығуы 19-ші әсірге тиесілі да. Арасында 2 әсір парк бар. Компьютер технологиясы 20-ші әсірде шықты. Арасында 1 әсірге қысқарды.
20-ші ғасырдың ақырында шықты компьютер технологиясы. 70-ші, 80-ші жылдардан, 90-ші жылдардан бастап кең қолданып бастады. Ал artificial жасалма интеллект арасында 40 жыл, 50 жыл fark бар да. Енді мәселен әзір жасалма интеллекттің түрлері жылдан жылға өсіп барады. Значит, әзір индустрия революциясының 5-ші дәуіріне өтіп барады рауажланған мемлекеттерде. Бұл жерде әзір көз алдыңызға келмей тұрған кәсіптер бар. Соның үшін ертеңгі кәсіпке бүгінгі ілімді үйренуіміз шарт емес. Бүгінгі ілімді біз меңгеріп алуымыз керек. Ертеңгі білімді, келешектегі білімді үйренуге әрекет етуіміз керек. Ертең қандай кәсіп пайда болады, ертең қандай білім пайда болады. Әне сол ақында ойлауымыз керек. Бүгін үшін емес, ертең үшін ілім ізетілеу алып бару керек та. Кешіресіздер. Так, бағанағы 1 сағатқа келеміз. 1 сағатты контроллай алмасақ, біз келешегімізді контроллай алмаймыз. Келешегімізді құра алмаймыз. Соның үшін біз келешекті құруымыз үшін өзімізді контроллауымызға қайықтағы бір мотивация керек емес адамға да. Дисциплина керек. Күніне 1 сағат па, 1 сағат. Ярым сағат, 15 минут азында разминка істеу керек па, содан бастау керек. 15 минут разминка, 5 минут разминка. Одан кейін әстен дисциплинамен әрекет етсеңіз, барлық мәселелерге ерсесіз. Балансты ұстап алуға әрекет етуіміз керек. Так, бұл жерде ең кейінгі айта тұрған сөзім, ай мен жердей болың. Ай болсаңызсам, жерге ұмтылың. Қара жер болсаңызсам, айға ұмтылың да. Дикарғы. Осы жерден алынатын нәрсе. Мәселен, шет тілін декабрьде үйренемен, январдан бастап үйренемен деп атырғанларыңыз бар шығар, иә, араңызда. Содан бастап үйрене жақпан. Ол өмірде үйренбес айтайын. Бүгіннен баслаң, әзірден баслаң керек болса. Сонда ғана мақсатыңызға ересесіз. Бүгін басланбаған жұмыс тасланбайды олмады. Соның үшін мен контактларым Тикарнан, Gmail'дан пайдаланамын. Telegram каналым бар өзімнің. И YouTube каналым бар. Шет елде оқыту бойынша фрилансерлер, профессор оқытушылар үшін, студенттер үшін өмірге жаңағыдай өзімнің пікірлеріммен бөлісіп барамын. Пайдалансаңыз болады. Жүда бір жаңа не демеймен аты. Не қылды? Подписация басың дейме? Онда жат керек емес. Так, осы жерге дейін сұраулар бар ма? Енді шет елдерде оқу уақытында сөйлесеміз. Еш сұрау жоқ па? Не бойынша? Сұраулар бар ма? Айта берің, еркін түрде, бұлар балалар. Сошкін бастаңыз, жоп, бере бересіз. Ата бәй, өзімді сұрау береді, менде. Азыр сүні интеллект дедіңіз ғой, азыр уақытта ең үйренетін нәрселеріміздің бірі болып бармақта. Енді бұл тәлімге, азыр уақытта тәлімге қандай тәсірі бар? Мәселен, экономист сәмеміз, оқытушылар, студенттер. Келешекте экономиканың жағдайы қандай болады, сүні интеллектпенен байланысқан халда. Бәрібір болатын зат болады, соған бәрібір тайырлық көріп барымыз керек. Қазірден басылып, студенттер көбірек нелерге етуар беру керек, олма. Сүні интеллект бойынша азырақ пікірлеріңіз. Бақыт, рахмет. Доктор Бақыт Мамбетназаров дейміз ба? Жасалма интеллект, жасалма затта. Азыр мәселе, дүния не үшін азыр сабақлар қызық емес студентлер, солай ма? Қызық емес сабақлар көп қой, ұйқың кеп кететін. Мыңғырлап тұрады біреу, жақпайды, дауысы жақпайды. Не үшін? Себебі, әзір біз телевизор көрдік, жаңа Дикая Розаны көрдік дедік қой. 1 сағат қалеме солыны көретін еді, берілген затты. Басқа зат жоқ телевизорда қызықта. Әзір Reels көреді балаларда, Instagram көреді, TikTok көреді. 1 минутта ең жақсы информацияның қаймағын жинап көреді. Бұндай
бір минутлық ең жақсы қаймақ информацияларға үйренген милар сен жаңағы автоматизацияластыру бұл деген затты тыңдап отырғысы келмейді адамның да. Зерігіп кетеді. И және сіз айтып отырған Бақытжан, мәселен, маркетинг бойынша, я болмаса менеджмент бойынша, я болмаса экономика бойынша сабақ өтіп отырған болсаң, сен сөзлеріңді, мәселен, сөзлеріңнен ключевой словоларды 10 сөзді жазып, мәселен, жасалма интеллектке берсе, мәселен, MIT-дағы болсын, Оксфордтағы, Кембридждағы профессорлардың сабақтарынан үзінділер мен презентациясын шығарып береді. Жасалма интеллектті. Біз профессорлар, значит, жасалма интеллектпен бәсекелесуіміз керек. Жасалма интеллектте жоқ затларды керек болса, жасалма интеллекттен пайдаланған халда ең жақсыларын студенттерге ұсынуымыз керек. Аз мәселен сұрау берейін да, Бақытжан. Сен лекцияларыңнан неше процент жасалма интеллекттен пайдаланасың? Бастадым, себебі көбірек анализ қылып бере алады, көбірек мысаллар, мәселелер бере алады. Көбірек пайдаланып жатырмын. Пайдаланбайтын мұғалімдер бар ма, құрметті студенттер? Сол баяғы лекциямен келетіндер бар ма? Презентациямен, әлмісақтағы қалған. Біздерде көбінесе бірақ жаңағыдай проектлермен келеді. Өзі финанс неге математика, неге қызықтыру, қазір біздерде ондай көп. Обычно былайынша лекция оқиды ғой, енді біздерде байланысты емес мұғалімдер өтеді деп айтсам болады. Енді дұрыс, біздерде білім системасы сәл-пәл артта қалған, әдеуір артта қалған. Мәселен, Америкада бірінші курсқа, мәселен, сіз бірінші курсқа кірдіңіз, қанегелікті таңдамайды экономиканы, финансты Бақытжан аға. Бұл жерде университетке кіреді болған. Университетте оқиды. Белгілі мәжбүри пәндер бар, жаңа сіз айтқан. Әмі оқиды. Математика, физика, химия, биология, математиканың жаңа вышмат дейді ғой біздерде. Калькулюс 1, калькулюс 2. Бала 1 жыл давамында, 2 жыл давамында студент өзінің жолын тауып алады. Сол арқылы мен биологияға қызығайын ба, мен биотехнологияға қызығайын ба, мен компьютер сайенсқа қызығайын ба, мен финансқа қызығайын ба деген сұраулардың үстінде өзін тауып алуға әрекет етеді. Содан кейін бар қанегелік таярлайды, қанегелікті таңлайды. Бұл жерде Америкада және бір жақсы жері, сіз 10 класс болың мектепте, 11-12 класс уақытыңызда да калькулюс, жаңа биология, химия деген предметлерді университетке аплай қылып, мектеп дәуірінде сондай кредитлерді алуыңызға болады оқуға да. И мектепті біткергеннен кейін, 12 класты біткергеннен кейін 3-ші курстан давам еттіре бересіз. Ямаса колледжге тапсырсаңыз болады. Ұлыма, дүния жүзінде білім системасы ұлыма өзгеріп баратыр. Мәселен, бакалавр системасы көп жерде 3 жыл, мәселен, да. Дүния жүзінде көп жерде 3 жыл. И көп жері, мәселен, университетлер, компаниялар өздерінің кадрларын университетлерде тайырлап отыр. Керек болатын болса, компанияларда университетлерден профессорларды жинап, маған мынандай проблемам бар. Мәселен, бір компания, қандай бір компанияны білесіз? Мәселен, сіз финансистсіз, да? Сіз сондай анализдеуіңіз керек, Бақытжан. Мәселен, экономист болсаңыз, нөкісте ең маңнай agriculture company бұл Panafarm, солай ма? Бренд бұлайынша. Әме сүт іше ме, қатық, йогурт, кетіп баратып, кіріп кете ме магазиніне? Тап сондай. Соның, мәселен, экономикалық көрсеткіштері анализденген ба? Мәселен, сіз білесіз бе, экономист сипатында Panafarmның қандай экономикалық проблемалары бар, қандай финансылық проблемалары бар. Сондай мәселелерді шешуге бағдарланған болу керек. Біздердің өтіп атқан предметлеріміз да. Тек ана хауадағы санлар болу керек емес. Ана санның мәнісі бағанағы мақсат болатын болса, экономиканың, финанстың мәнісі ұсып машқалаларды шешуге бағдарланған болу керек. Әрбір предметіңіз бір компанияны анализдеуге әрекет ету керек. Сонда ғана біз нәтижеге ерсеміз да. Елі ол келешекте, мәселен, қандай компаниялар ашылатыны, қандай қанегеліктер ашылатыны белгісіз.
Masalan, трактор пайда болғанда енді ауыл қожалығында жұмыс қалмайды, енді біз тракторды үйренуіміз керек деген баяғыда да. Или сол трактормен жүрміз біздің ауылда, бірақ. Или сол белмен аударамыз. Или сол орақпен орамыз, тура ма? Дұрыс. Onun үшін біз егер санамыздың астын өзгертпесек, біздің келешекке сіңісіп кету, engagement дейді, сіңісіп кетуіміз қиын болады. Келешекке сіңісу үшін әлбетте бұның үшін екі варианты бар. Бірінші, шет елдерден профессорларды біздің университетке алып келу керек, соларды білетін. Екіншісі, өзіңіз барып оқып көріп қайту көзіңізбен. Сонда ғана нәтижеге ересеміз. Сондай компанияларда істеп та. Так, басқа сұрауларыңыз бар ма? Сұраулар бар ма? Валла. Сұраулар жоқ екен. Сұрау жоқ деген сөз екі категориядағы адамда болмайды. Бірінші әңгімесін түсінген, екіншісі ешатты түсінбеген. Мен ойлаймын, сіздер әңгімесін түсіндіңіз. Так, ендігі нені сафариден баслайық. Так, қазір бізде зумдамыз. Так, экран көрініп тұр ма? Бақытжан аға? Экран көрініп тұрған болса? Қараң, көз алдыңызға келтірің. Әмеңіз YouTube көресіз ба? YouTube көресіз қой? YouTube'да жаңағыдай сіздер армандайтын, арзу қылатын университеттердің MIT, Oxford, Cambridge сияқты университеттердің YouTube каналлары бар. Әне сол каналларда сіздің экономикаңыздың, менеджментіңіздің, финансыңыздың лекциялары бар, заманауи. Осы лекциялардан пайдалансаңыз болады. Екіншісі, Coursera деген бар. Coursera дегенде оқып көргеніңіз бар ма? Мектеп дәуірінде бір мода болған шығар, иә? Мына қараң, менің курсларым бар. Google Analytics бойынша, Google Project Management, Google IT Support бойынша. Мен курсларға жазылып қойыппын да, елі оқып жатырмын да. Бұлар бесплатный. Сіз IT-ді үйренсеңіз, AI-ді үйренетін болсаңыз, data анализ үйренетін болсаңыз, data анализ бойынша әзір дүнияда нелер бар? Талап күшлі. Значит, Coursera деген платформа бар. Бұл онлайн университет болайынша. Әмі сол университетте оқытылмайтын нәрселеріңіз соның ішінде бар. Екіншісі, бағана көрсетіп кетейін, мен LinkedIn деген бар еді. LinkedIn деген. Білмеймін, қай дәрежеде экран көрініп тұрды. Но менің профилім мінекей да. Сіздер Инстаграмда профиль ашасыз ғой. Тап сондай профилім мына. Өзім хақында информация, қараң, сіз өзіңіз хақында не айта аласыз мәселен да? Қай жерлерде жүргенлерім, қай жерлерде істегенлерім, неке. CV-іңізді қалыптастырасыз, қай жерлерде оқығаныңыз, істегеніңіз, қандай скилларыңыз бар, қандай фрилансинг қылғансыз, фрилансерлік қыласыз, мәселен. Солар хақында информацияны қойсаңыз болады да. И, мәселен, мен 500-ден астам коннекшенім бар, 692 фолловерім бар да. Мен таниды, мен не қылама. Осыда, мәселен, мен профессор болып істеуім үшін, мен КМУ-дың, яғмаса Нөкіс инновацион технологияларының университетінің, яғмаса агрардың Нөкістегі, Ташкенттегі бір университетке барып, ректорына барып, жалынып отыруым шарт емес. Жұмыс берің маған, мен сабақ өте жаққан деп та. Дүние маған ашық. Себебі шет тілін білемін, шет тілінде арқайын сөйлесе аламын, арқайын сабақ өте аламын. Қалеген темада жақсы информацияларды бере аламын. И намного лучше айлық береді, мәселен. Намного лучше. Дүния сізге ашық екен, сіз дүнияға ашылуыңыз керек. Сіз, мәселен, Нөкістің ішінен
шығуды қиялыңызға келтіруіңіз керек. Хотя бы дым болмағанда осындай онлайн платформаларда. Сөйтіп, осы жерде мәселен Jobs деген бар. Мәселен, Jobs деген бар. Давайте Нүкісте қандай жұмыслар бар екен. Нүкіс, Өзбекистан. Қазір мәселен, мінекей. Regional Manager Өзбекстанда. Trade Finance Professional. Онлайн жұмыслар бұлар. Euro Exim Bank дегенде мәселен да. Сіз финансист болсаңыз, давайте жұмысқа тапсырып көрің мінекей. Тур лидер мәселен, Central Asia деген. Онлайн барлығы жұмыслар. И онлайн айлығын төлейді. Сөйтіп, егер сіз IT-ді жақсы білсеңіз, простой мәселен Excel-де істеп білесіз, солай ма? Excel-де қосып, алып, нені жаратып, мәселен да, графиклерді жарата аласыз. Мәселен, дүния жүзінде жұмыс беруші үлкен не дейді? Рекрутер бар да, Upwork деген платформа бар. Upwork. Давайте көрейік. Upwork деген official сайт, кіріс. Білмеймін енді қай дәрежеде мен кіре аламын. Фрилансер. Давайте. Енді білмеймін, Google-дан кірейік қанеке. Қара, мен уақытында жұмыс істеген едім да, әзір шығып жатыр. Jobs дегенді іздесек, мәселен. Jobs. Мәселен, Apply-ы видео эдитор да, фотографер мәселен да, видеографер. Егер видеограферді іздейтін болсақ, мына қараң. Общий бюджеті, мәселен, общий бюджеті где-то бір $350 да. 40 минут алдын жайғастырылған, уже 10 адам жұмысқа арыза берген. И осы $350 да, мәселен, жүдә бір интермедиат, басқыштағы адам болсаңыз, істей аласыз, мәселен, да, видеоны түзулеп бересіз, монтажлап бересіз. И мәселен, partnership assistant деген Вьетнамшаны білсеңіз, мәселен, сағатына $18 төлейді да. Вообще $198-200, мәселен да. 11 сағат, мәселен да. И мінекей $25 сағатына. Әр қилы варианттағы жұмыслар шығады. Тек видеомейкер емес, егер сіз Excel деп көрсетсеңіз, мінерге. Мәселен, data analyst десең. Data science бойынша, data analyst бойынша. Мінекей, сағатына $40-75. Сіз есеплаңыз. Әне, осындай скилларды раважландыруға әрекет етуіміз керек. Сонда ғана біз келешегімізде құра алатын адам боламыз да. И LinkedIn Learning деген бар. Енді көбісі платный жерлерім бар. Егер сіз платный болмасаңыз, қосылсаңыз болады. Мәселен, мен алған курсларым бар. Осы жерде де курсларға неғылсаңыз болады. Мен мәселен басқарушы болып істедім, басшы болып істедім. Осы жерден курсларды алып, мен өзім басқаруда қандай қателерге жол қойғанымды үйреніп алдым да. И келешекте қайталамауға әрекет етемін. Сонда ғана біз өз ісімізді ісленсек, адамлардың характерін үйрену, мәселен,
Ya bo'lmasa IT bo'yicha security, IT security bo'yicha kompyuter жаңа security deganimiz qavipsizlik bo'yicha. Kompyuterдің қауіпсіздігін жақсылап үйрендім мен. Біздер білмейтін затан бар екен. Біздер тек окейді басамыз ғой, хорошо дегенді. Я болмаса отмена дегенді басып жібереміз. Тап сондай өз істімізде істесек, көбірек зат үйренеміз да. Смартер болуға әрекет ету керек. LinkedIn Learning деген платформа бар. Бұнан көрсеңіз болады. Тикарынан мен пайдаланатын затлар осылардан ібарат. Так, сұрауларыңыз бар ма? Әр көрсеткенде бір 2-3 сәт көрсетсем болады ғой, ә? Ана пышық жолбарыс баққан екен да. Сөйтіп бір күнлері жолбарыс әмме затты үйрендім деген екен да. Енді пышықты жей аламан деп пышықты ұстай жақ болған екен, пышық терекке өрмелеп кеткен да жоқасына. Жолбарыс сұрағанда бұны неге үйретпедің деген ғой. Егер онам үйреткенде мен сенен қаша алмайтын едім деген да. Тап сондай профессор оқытушылардың ондай қызғанушылығы жоқ. Профессор оқытушыда егер бар білім болатын болса, әлбетте ол береді да. Сіздер жүдә бір оларды жеп қоймайсыз келешекте да. Соның үшін ұстазлық деген сондай нәрсе, адам затпыз біздер. Соның үшін адам сипатында бағанағыдай. Жер мен ай болайық, бірақ бірге болайық. Бірге рауазданайық. Диққатларыңыз үшін рахмет деймін. Сұрауларыңыз болса, мен поштамды көрсеттім. Telegram, YouTube каналларым бар. Қалеген сұрағыңызды мұражат етсеңіз, жауап беруге әрекет етеміз. Рахмет көп-көп. Сіздермен ұшырасқанымнан қуаныштымын. Рахмет, ұстаз Атабек ағам, уақытыңызды ажыратып, кеш болса да 10 сағат разница береді деп жатырмыз. Уақытыңызды ажыратып бізге азғына білім берген үшін рахмет айтамыз. Студенттердің атынан, өзіміздің атымыздан. Еле сізді үйренетін затларымыз еле көп. Даусыңыз естілмей қалды. Оқу бойынша өз масағаттарыңыз береді. Рахмет көп-көп. Бақытжан шүлкім естірген үшін мен жасылардан энергия аламан, жасылармен ұшырассам, қара көзлермен. Сондай-ақ Бақытжан өзіңе де рахмет шүлкім естіріп берген үшін университеттің ректоратына, кафедраға, деканатқа, әмесіне миннеттаршылығымды білдіремін. Ең үлкен миннеттаршылығым осы жерде қатынасып отырған студенттерге. Келешек сіздердікі, келешекті құру сіздердікі да. Келешек жасылардікі дейміз ғой. Бүгіннен басталған, бүгіннен сіздердікі да. Сіздерге имканият бұл. Рахмет әмеңізге, сау болың. So, Dr. Bachitchan, thank you very much. I am really happy to meet you with your students. It was very exciting lecture, speech. Thank you very much. Have a good day.